గణపతి పుష్పం పెట్టండి మహాగణాధిపతయ నమో నమః ఓం एते भूमिभारकाः एते जमविरुद्धन ब्रह्मा कर्महारभे ओम भूर्भुवः स्वः ओम शिवः ओम महाः ओम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् मा यो देवसं ब्रह्मा भूत्भुवस्वमानुकोनुपास्य गुरुदक्षमे स्वाप्ते स्वमरे मोक्षे महाविष्णु हरगणस्याद्य नमः श्रीवाध्ये श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्त्रमयं ब्रह्मोदीपे भद्रमुनिशेभूषण भक्तवर्यभागतान्त्रमाना श्रीजयनामसंपत्सरक्षणधरतुवाश्वयनमासुरक्षेत्रियाया शिरवासर सुभनक्तर सुभयोग सुभगणेयं गुणविधेयसुतान्धौ श्रीमान्धतेसुमनुष्य यजमान्यानां भारद्वाजगोत्रसमर्थगुरुजायिना रामदुर्गाय ब्रह्मदेवता नामदेव यजमानस्यानां गोत्रोद्यानं दाकुम्भानां देवतैर्धैर्यभयः आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं समर्थगुरु सायिना परब्रह्मदेवता उद्देश्य समर्थगुरु सायिना परब्रह्मदेवता गुरु सायिनाथ परब्रह्मदेवता पदार्थानुग्रहता कृपा कृताग्नि योग्यता परब्रह्मगुरु सायिना परब्रह्मदेवता पूजा करिष्ये दुर्गदङ्गा कलशाराधनं करिष्ये कलशं गन्धा पुष्पाक्षतेर्यश्च యూట్యూబ్లో వస్తుంది
చూడండి సార్ पुष्पाग्रे पूजयामि अक्षय पूज्यस्तुर्नमा ओम सुखाय नमः ओम वेगंचाय नमः ओम गुराय नमः ओम जगन्नाथाय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम विघ्नाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम गणाधिपाय नमः ओम सोमकेतवे नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम बालेन्द्राय नमः ओम भद्रसुताय नमः ओम गोविन्दाय नमः ओम भैरवाय नमः ओम स्कंदपूर्वजाय नमः ओम धर्मचित्रेप्रदायकाय नमः ओम श्रीविनायकाय नमः ओम श्री महागणाधिपतये नमो नमः नानाविधा परिमलपत्र पुष्पाणिपूजान् समर्पयामि वनस्पत्योद्भवे दिव्यैरानागन्धैः रञ्जिराग्रय सर्वदेवानां लोकोऽयं प्रतिगृह्यतां महागणाधिपतये नमो नमः धूपं परिकल्पयामि महागणाधिपतये नमो नमः धूपं परिकल्पयामि समर्पयामि ताम्रपट्टमापूर्णे प्रतिगृह्यतां महागणाधिपतये नमः ताम्बूलान् समर्पयामि समर्पयामि सुवर्ण दिव्य मंत्रपुष्पान् समर्पयामि नमस्करोमि नमस्कारान् समर्पयामि अक्षता नीरु दिव्येन अनेन मया कुलेन अनया महागणाधिपति देवता पूजा प्रीता महागणपति देवता प्रसादं गणपति पूजन पूल తీసుకోండి కళ్ళ కట్టుకొని सहस्र परमहादेवतांकुरा गणपति मर्तमे पाम పైకి తీసి పెట్టుకోండి మా ఓం యజ్ఞేన యజ్ఞమయ జంతదేవాని ప్రథమాన్యా సన్నుదేహనాకం మహిమాన్ దురే సాధ్యా సందేవా దేవదేవస్య ఆనంద భోగస్తు కర్మణ సర్వాసయామి శోభనాతే క్షేమ ప్రదాగమయ పక్కన పెట్టి గణపతి ప్రసాద సిద్ధిరస్తు యజమాన్యానికి ఈ పువ్వులు తులసి ముందు పెట్టుకోండి రామగారి కదా దగ్గరలో పెట్టుకోండి समर्थ सद्गुरु साईनाथ ब्रह्मदेवता विद्या समर्थ साईनाथ ब्रह्मजा प्रधान अनुग्रह कृपा करुणा समर्थ साईनाथ ब्रह्मजा स्वामी मनसुलो रचुकोन ओम साई श्री साई जय जय साई जय जय साई ओम साई श्री साई जय जय समर्थ सद्गुरु साईनाथ ब्रह्मदेवता विमहा ओम सिद्धि प्रकाशाय साईनाथाय सयेतु
సాయి బాబా అలా పుష్పాలు ప్రార్థన చేసి స్వామి పాదం మీద వేయినలాగా ఓం బ్రహ్మానందం కేవలం జ్ఞానమూర్తం ద్వంద్వాదీనం లక్ష్మీకం సాయినాథం శ్రీరహితం సద్గురుం స్వాం నమామి శ్రీ శ్రీ సాయి రియాయామి అలా ప్రార్థన నిలబెట్టిన మా పాదయామి మళ్ళీ పట్టుకోండి పుష్పాలు పట్టుకోండి ఓం ఆగత్య భగవన్ దేవస్థానే శ్రీ సాయినాథాయ నమః ఓం బాబాయ ఆసనం సాయినాథత్వం ప్రేష్యత ప్రతివిధాం స్వం శ్రీ సాయినాథాయ నమో నమః రత్నపాదుర్మయామి కనీరసుధరణ పాదం మీద ఓం సాయినాథ వసేతుమార్గా పాదుర్వాన్ నారాయణ పాదుర్మయామి శ్రీ సాయినాథాయ నమః శ్రీ వాసుదేవాజ్ఞానస్వరూపిణే మధుమత్సంచామృత స్నానం సమర్పయామి స్నానం పంచామృతే దేవం సమర్పయామి మెళ్ళ వేయించు దీపం దట్పక్క దీపం పక్కకు చేద్దాం Sound finishing. Finish call. Finish go sound.
साजिनाथ परब्रह्मणे नमो नमः नानाविध परिमलपत्र पुष्पाक्षित पूजां समर्पयामि। समस्त सद्गुरु साजिनाथ ब्रह्मदेवताभ्यो नमः नानाविध परिमलपत्र पुष्पाक्षित पूजां समर्पयामि। ओम साजिनाथाय नमो नमः। सोमं परिदेवा सद्गुरु शिरडी प्रवास पंडित नाथाय
ब्रह्मणे नमो नमः नैवेद्यं ददामि ओम अपाराय स्वाहा ओम न्याहाय स्वाहा ओम प्रधानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा मध्ये मध्ये पानुप्यामि अमृताभिधर्मस्तोवक्षालयामि पादवक्षालवृद्धाजलं समर्पयामि समर्थ सद्गुरु साईनाथ ब्रह्मदेवताभ्यो नमः अंदर पట్టుకోండి ఏలా లవంగ కాశ్మీర భూమి బలాంగర్జాది సమర్థ సద్గురు సాయినాథ బ్రహ్మదేవతా జన్మహార్థం తాంబూలం సమర్పయామి భూమి తాంబూలర్పయామి నీరాందర్పయామి జ్యోతి ओम वेदा में तुमरुमांतम आदित्यवनं मुस्तवार्गमान् गोपाविष्ठानमरुपः अभि बनुरा ते बुद्धाजन्वादेशे लक्ष्मी राजस्या मुखेतया माशकं सुरुजामसीनं नित्य मंगलानुमतसुरो सायन परब्रह्मदेवताभ्यो नमः ज्योतिं साधयामि वदन्तीं साधयामि आदित्येन साधयामि सद्गुरु सायन परब्रह्मदेवताभ्यो परवासाय महादेवाय जगदानन्दे नमो नमः आदु समसद्गुरु सायन परब्रह्मदेवताभ्यो नमः मंगलानि भवन्तु समन्तु परमदेवताभ्यो नमः अंकिता पुष्पे अखिलांड गौर ब्रह्मांड नायक वेदांत वेद परमदेवता विद्यानुग्रहकारक भस्मस्तक समर्थ सद्गुरु साईनाथ ब्रह्मदेवता द्वारका मायाश्री सद्गुरु साईनाथ ब्रह्मदेवता महादिव्य मंत्रोत्पांजनं समर्पयामि ఇది ప్రదక్షిణ చేసుకోండి ప్రదక్షిణ నమస్కారం ధ్యాని కార్య పాపాలు తాడు తాడు కృతజ్ఞ ప్రతింపదే పదే పాపోం పాపా గురుణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః ప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ని సమర్పయామి సాష్టాంగ నమస్కారం कर्णाभ्यां प्रणामो गुरु नमस्कारान् समर्पयामि प्रार्थना समर्पयामि सद्गुरु साईनाथ समर्पयामि अपरं समर्पयामि కూర్చోండి అన్నయ్య మయా కృతేన అనేర్మయా కృతేన
अनया ध्यान आवाहनादिया उच्यते षोडशोपचार पूजया च भगवान् समर्थ सद्गुरु साईनाथ ब्रह्म देवता दिव्य पूजा सुप्रीताः सुप्रसन्ना वरदा भवतु। समर्थ सद्गुरु साईनाथ ब्रह्म देवता दिव्य प्रसादं पादादिगर पूजनं साईनाथ ब्रह्म देवता दिव्य प्रसादं शिरसा गृह्णामि सहस्र प्रवाह पुष्प प्रणाचंद्र मंगलानुसु निधिरेषु नित्य मंगलानि भवन्तु। अक्षर पట్టుకోండి। अथ साईनाथ ब्रह्म देवता दिव्य कथा प्रारंभः। ओम श्री समर्थ सद्गुरु साईनाथाय नमः। ओम श्री साई परमात्मने नमः। ओम श्री श्रीवासाय विद्महे वासकामाय नमो नमः। ओम गुरुर्बन्धो गुरुनाम गुरुनाम गुरु पिता च माता च तेषां नागवत्तिनाम्। पूर्वकालमं కృష్ణ శ్రీకృష్ణ నిర్యానంతరము లోక శ్రేయకాలమును జ్ఞానులకు ఎందరో తాపసవరేణ్యులు ఈ కలికాలం సాధు సజ్జన సద్గురు ప్రచారక ప్రవర్తక రూపంలో అవతరించి ప్రజలకు భగవద్భక్తిని ధర్మవర్తనము ఎంతగానో ప్రబోధించను. ప్రజలు మాత్రము పాపహేతులకు పాపనిలకు కాలైతే కర్మలను మాత్రమే పరమావధిగా భావించలేదు. మతధర్మములను పేరిట వండరులు వైర స్వభావులై ఎత్తుయే కాక తామే కనులమనియు ధనమొక్కటే ప్రపంచ కారణమనియు కామమే సృష్టి మూలమనియు నిరంతరము కాల్చుని సామాన్యుల సైతము ధనము కలవానినే సమర్థించు వానికే దాసోహం చేయించు తామును అదే దుష్ట మార్గమున ప్రవర్తింపసాగి. ఇది అంతయ్యను చూచి కొందరు మహితాత్ములను ఆందోళన చెంది తమ ప్రయత్నములను వృధాయకుటకు వగచి నిజమాదంపులను పరమేశ్వరుని సంకల్పించుకుని ప్రాణాయామాదిక పొరులై ధ్యానింపగా వేదాతీతముకు పుణ్యశీలులారా బాధపడవలదు. సర్వము కాలాధీనము నిర్వహించు. మహాజ్ఞానులైన మీరే ఇట్లు బెంగపడుతుందనగా కాలమెంత బలమైనతో మీ అవతారమైన నా లోకాంలో ప్రవేశపెట్టదని వరం సత్యం. ఆ వరం యొక్క బలం వలనే తులసీదాస్ కబీరు జ్ఞానేశ్వరు రామదేవుడు మొదటి వారు ఎందరో ఉద్ధరించి భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్యమును సర్వంతులకు పంచిపెట్టింది. వారిలో శ్రేష్టతములైన వారే శ్రీ సమర్థ సద్గురు సాయినాథుల వారు. ఆ గోదావరి గోదార పరివార దేశము మహారాష్ట్ర అగ్రస్థానమందున్నది. ఆ రాష్ట్రమందరి అహ్మదాబాద్ జిల్లా కోపర్గాం తాలూకాలను ఒక కుగ్రామమే షిరిడి. కాయి కష్టము చేయుట కలియో గంజియో త్రాగి మృతుడయు తప్ప నాగరికతను గాని నయవంతులను గాని ఎరుగని అమాయక ప్రజలు ఉండగా 1854వ సంవత్సరము వేసవి కాలం నుంచి ఒకనాటి ఉదయమునే ఊరి బయట వేప చెట్టు క్రింద 16 సంవత్సరముల ప్రాయము గల ఫకీరుడు పోలినటువంటి బాలకుడొకడు దర్శనమిచ్చినాడు. పొడగాటి అంగారక తలకొక గుడ్డ సకట తంబి రేలుడొక్కు తప్ప అతని వద్ద మరేమీయును లేదు. ఎవరితోనూ ఒలకక పౌరులను ఆశ్రయింపక నిరామయంపుగానున్న ఆ బాలయోగిపై తుంటరులు కొందరు రాళ్ళు రుపినారు, గేలి చేసినారు. అయినను ఆ యోగి ఆ స్థలమును వదలలేదు. వదనమున చిరునవ్వు మాయలేదు, కన్నుల కాంతి తగ్గలేదు. ఇట్లుండగా ఒకనాడటుగా పోవచ్చున్న ఒక కుష్ఠిరోగిని ఓ బాబు ఇటు రాయని
పిలిచి అతని శరీరమెల్ల ప్రేమగా నిమిరినాడు. అంతే తక్షణమే ఆ రోగి శరీరంపై వ్యాధి మాయమైపోయింది. చక్కటి శరీర కాంతితో ఆరోగ్యముతో ఊరిలోనికి పోయి బాలయోగి మహిమను చెప్పి ఉన్నాడు. దానితో ఆ యోగి దర్శనముకైన జనం ఎగబడి రాసాగినాడు. ఆ వెళ్ళిన వారిలో ఒక గుడ్డి కూడా ఉన్నాడు. ఆ అంతుడు కూడా బాబాను చూడవలనని జనసమర్థ్యము మధ్య తప్పించుకునేట్లు ఆ బాలయోగి గుడ్డివాడిని తన చెంతకు చేరి బెంగపడకము అల్లా అచ్చా కరేగా అని చెప్పి అతని లొట్ట కన్నులను తన 2 చేతులతోనూ తుడిచినాడు. అంతే తక్షణమే ఆ గుడ్డివాడికి చూపు వచ్చింది. ఇంట్లోకరు కాదు, ఇద్దరు కాదు, కొందరు కుంటితనమును నయము చేసినాడు. మరికొందరికి చేతులను ఇచ్చినాడు. మందు కానీ మాకు కానీ వాడినదే లేదు. అల్లా అచ్చా కరేగా, దేవుడు బాగు చేస్తాడు అని చెప్పి వట్టి చేతులతోనే బాధితుల యొక్క శరీర భాగము దేనిని తడిపితే అది బాగుపడిపోతున్నది. శరీరములో నుండి రోగములకు ఏవేవో ఆకులను పసరులను ఇచ్చుచూ ఉండేవాడు. ఒక్కసారి అతడు చికిత్స అత్యంత ఆశ్చర్యకరముగా ఉండేది. రోజునకు ఆ బాలయోగి పేరు పరిసరంలోకి వ్యాపించసాగింది. అయినను కూడా అతడు ఆ వేప చెట్టు వదలలేదు. జపమును ఏదీను అడగలేదు. ఆ జనమును ఏది కూడా అడగలేదు. ఎవరైనాను ఏమైనాను పండ్లు ఇచ్చినచో 1-2 పండ్లను మాత్రమే తీసుకుని తక్కిన వాటిని అక్కడకు చేరిన వారందరికీ పంచిపెట్టేవాడు. రోజుకు జనులు రాక పెరుగుతూనే ఉన్నది. ఆయనను ఆ బాలయోగి ఎవరో, అతని పేరేమిటో, అతని కులమతములు ఏవియో మాత్రం ఎవరికి తెలియవు. ఎవరినైనేమి పైకము అడగకుండగా ప్రజలందరికో వైద్యము చేసిన మహానుభావుడు లెమ్మనుకున్నారు. ఇట్లుండగా ఒకనాటి ఉదయమునందు హఠాత్తుగా మాయమైనాడు. ఏమైనాడో ఎటు వెళ్ళినాడో ఎవరికి అంతుపట్టలేదు. షిరిడీలో ఖండోబా అనగా శివుని యొక్క దేవాలయం ఉన్నది. అతను ఒక ఘనాచారి ఉంటున్నాడు. అతనికి ధూపం వేసి ప్రశ్నడుగు ఆచారం ఒకటి ఉన్నది. ఉచితముగా వైద్యము చేయు ఉదార స్వభావుడకు బాలయోగి అదృశ్య మగుడుతో అతడి వారికి ఏమీ తోచలేదు. వారందరూ కూడా ఘనాచారిని ఆశ్రయించినారు. అప్పుడు ఘనాచారి గుడి ప్రక్కన యొక్క చెట్టు క్రింద త్రవించినాడు. బాగుగా త్రవ్వగా లోనికి మెట్లున్నవి. మెట్లు దిగగా ఒక పెద్ద బండ అడ్డు వచ్చింది. దానిని తప్పించగా దిగువన ఒక మంచి గది ఉన్నది. ఆ గదిలో గోముఖములు వగైర సామాన్లున్నవి. ప్రజలలో దీపములను ప్రశాంతములుగా వెలుగుతున్నవి. అప్పుడు ఆ ఘనాచారి, ప్రజలారా, మీరు అడిగిన కుర్రవాడి చెడ్డ 12 సంవత్సరములు తపస్సు చేసినాడు. ప్రజల అతనిని చుట్టుముట్టి రగడ చేయుటచే మరలా వచ్చిందని చెప్పి ఎటో పోయినాడు. చాలా నాళ్ళు చూచి జనమే నేల మాలికను కప్పిపెట్టినారు అని చెప్పినాడు. అంతకు మించి వివరం ఏమీ కూడా తెలియలేదు. అది 1858వ సంవత్సరం. చాందుబాయి పాటలను వాడు ఎండన పడి నడుచూ పోచుండేవాడు. అతని భుజంపై ఒక గుర్రపు మార్గ మధ్యములో మామిడి చెట్టు కింద ఉన్న పకీరు ఉన్నాడు. ఒత్తుగా పెరిగిన జుట్టు, పొడుగాటి అంగారక, చేతిలో చిలుము, ప్రక్కనే సత్క, చిమ్ట మరియు ఒక రేకు డబ్బాయి ఉన్నవి. అతడు చాందుపాటి నుంచి అలసి వచ్చి ఉన్నట్టున్నావు, రావంత చిరుము రాగిపోవయ్యా అని ఆహ్వానించినాడు. సరేనని పాటిల్ అతని చెంత కూర్చుని ఉన్నాడు. ఆ పకీరు చిలుమును కూని తకటాతో నేలను మోదగా నీరు వచ్చినది. ఆ నీటితో గుడ్డను తడిపి చిలుము సిద్ధము చేసి ఉన్నాడు. మరలా ఆ తకటాతో నేలపై బాధగా అగ్ని వచ్చినది. ఫకీరు చిలుము వెలిగించి తనొక దమ్ములాగి పాటీలను ఖండించినాడు. ఆ పాటీలు అదంతయు చూస్తూ శాంతి పాటీలు ఎక్కడా లేని ఆశ్చర్యం పొంది ఉన్నాడు. మట్టిని తట్టినంతనే నీరును నిప్పును వచ్చుట వింతగాక ఆ రెండును ఒకే త్రావు నుండి ఆవిర్భించుట మరింత అద్భుతముగా తోచినది. ఆ యువకుడెవరో మహాయోగై ఇందును నిర్ధారణ చేసుకున్నాడు. ఇంతలోనే ఆ యువకుడు పాటీలను చూసి గుర్రంపై వేయవలసిన దీనును
దీపమై మోతున్నావేమి అనగా అందుకు పాటిలయ్యా నా గుర్రం తగ్గిపోయినది, దాని గుర్తుగా ఈ దీన్ని మోస్తున్నానని చెప్పాను. యువపకీరు నవ్వి నీ గుర్రం ఎక్కడికి తప్పిపోలేదు, అదిగో అటు చూడము అనగానే దూరముగా గుర్రం కనిపించింది. దాని వద్దకు ఒక వెలుగు దారి కూడా తోచింది. పాటీలు వెలుగునటి ఆ పరుగు పురున వెళ్ళి ఉన్నాడు. గుర్రము పట్టుకున్నాడు. వెలుగు మాయమైనది. పాటీలు ఎంత వేగముగా వెళ్ళినాడో తిరిగి వచ్చుటకు అంత ఆలస్యమైనది. కొన్ని గంటల సమయం పట్టినది. వెనువెంటనే పాటీలు ఆ ఫకీరు పాదాలపై పడి తన ఇంటికి ఆహ్వానించినాడు. నిత్యము ఆ ఫకీరును సేవించుకునుచుండెను. అంతలో పాటీలు మేనలుడు పెళ్లి నిశ్చయించినాడు. ఆడపెళ్లి వారిని షిరిడియగుడితే మగ పెళ్లి వారితో పాటే యువ ఫకీరు కూడా షిరిడీకి బయలుదేరినాడు. షిరిడీలో ఖండోబా ఆలయం చెంత అందరూ బండ్లు దిగుచుండగా వారితో పాటే దిగుతున్న యువ ఫకీరును చూసి మహల్సావతి కళ్ళు ఆనందముతో విసిరిగి ఆ యువ ఫకీరు ఎవరో కాదు, కొన్ని నాళ్ల క్రితము షిరిడీలో పేదల బాల పెళ్లి దివలే మచలినటువంటి బాలయోగియే. సంతోషం పట్టలేని మహల్సాపతి ఆయే సాయి అనసు ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానించను. అది మొదలుగా ఆ యువ ఫకీరును సాయి అను నామం స్థిరపడిపోయినది. అటు వెంబట మరింత గౌరవ సూచముగా బాబా అన్నది కూడా చేరి ఆయనే సాయి బాబాగా షిరిడి నివాసులైనారు. పెళ్లి బ్రహ్మాండముగా జరిగినది. కొత్త పెళ్లి కూతురుతో సహా పాటీలు పరివారం కొత్తలకు తరలిపోయినది. కానీ జగత్ కళ్యాణకారకుడు సాయి మాత్రం షిరిడి అందే స్థిరపడిపోయి ఉన్నాడు. అతి త్వరలోనే షిరిడీవాసులందరూ బాబాను కేవలం యోగిగానే గాక దైవాంశంభూతుడిని కూడా గుర్తించి భక్తి వీరా సేవించుకొనసాగినారు. ఆ పౌరాణికుడు చెప్పినది విని శ్రోతలు ఆ షిరిడి సాయినాథుని గురించి ఇంకను వీరులను వినిపింపమని కోరగా అప్పుడు ఆ కథకుడు చెప్పుకోవచ్చు ముందుగా సాయినాథుని స్మరించను. జై శ్రీ సమస్త సద్గురు సాయినాథ్ సత్యనాథ మహారాజు. మొదటి అధ్యాయం సంపూర్ణ అక్షర వేసే మరలా అక్షరం పట్టుకోండి. అదహ ద్వితీయోధ్యాయ కథా ప్రారంభ. స్వామివారి యొక్క రెండవ అధ్యాయంలో భక్తులారా ఎంతటి అవతార పురుషులకైనను శరీరధారణ కారణముగా కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన తప్పదు. తాటకవధ, మారీచ స్వభావులను గుర్తుట, అహల్యాస విమోచనము, శివధనుర్భంగము, పరశురామ గర్వచ్ఛేదము, రాజ్యములు విడిచి నిర్మలుడై వనవాసులకేగుట, భరతుడాతను తిరిగి నమ్మమని కలింపల సత్యదీక్ష, ఒకే ఒక కరదూషణ, త్రిశిరాది 14,000 మంది రాక్షసులను పరిమార్చుటవలసి ఎన్నో అద్భుతములు జరిగినను సప్తకాల భేదమున వారి మనము కథయను జరిగినదే వారి విజ్ఞానవంతరిది మాత్రమే కనుక రావణుని నిర్మూలనమే దైవనిర్ణయముగా కనుక శ్రీకృష్ణుని గురించి దుర్యోధనకు అన్ని విషయములను తెలియదు. ఏమి లాభం? కృష్ణుని మాట వినేవాడే కానీ కృష్ణుని మాటల మాత్రం వినలే. అట్లే ప్రజలకు సాయి కృష్ణునిపై ఎంతటి భక్తి విశ్వాసములను మతముగా అంగీకరింపని సాధారణంగా యోగులు, ఋషులు, సాధువులు ఏ దేవాలయ ప్రాంగణంలో కదా బాబా కూడా అట్లే ఖండోబా ఆలయం బాబా కావున ఆయన ముస్లింలు హిందువుల ఆలయం అప్పుడు మహల్సాపతి తీవ్రంగా ఆలోచించి ఢిల్లీలో ఉన్న ఒక చిన్న మసీదులో ఉండవలసిందిగా మందిరము మసీదు అనే భేదము మనకే కానీ సర్వాత్ముడు సాయి పరమాత్మ కదా. అందుకే ఆయన మసీదు నందే ఉండగలిగారు. కానీ మహమ్మదీయ మతాచారులకు నిత్యముగా ఆ మసీదు అంటే నిత్యాజ్ఞ ఉండము నిర్మించారు.
అంతకంటే ఆశ్చర్యంగా హిందువులకు అత్యంత ఆరాధనీయమైన తులసి బృందాలను కూడా నిలబడుతున్నాడు. వేషం, పట్టి, వాసనం, ఏమి అవసరంగా బాబా యొక్క అభిప్రాయం బోధించసాగి అయినను హిందువులు బాబాను తన గుడిలోనికి రానిస్తే ఇప్పుడు ముస్లింలు కూడా మసీదులోనికి రావద్దనియు మసీదులో ఉన్నవారు తమ మతస్థులైతే అతని హిందువులు సేవించడానికి వివరించున్నారు. ఈ ప్రపంచంలో ఎవరైనా శక్తిని నిరోధించగలరేమో కానీ అటకాయించలేదు. గొడవ చేస్తున్నప్పుడే మాల్సావతి బాబా పూజకై మసీదుకి వెళ్ళినాడు. ముస్లిం అతను నిలిచిన్నారు. ఈ వదులునట్టు కర్రలతో పోసిన వీపు పడినట్టు కర్రలతో పోసినారు. నేను మాల్సావతి సాయిబాబాని బాధపడలేదు. కానీ మసీదులో అబ్బా అబ్బా ఇదేమి ఆశ్చర్యం ఎప్పటి నిమిత్తం ఆశ్చర్యపోయి చిన్న గాయం బాబా ఉంటుందా కళ్ళతో మొదలుంది కౌలు దెబ్బలే బాబా ప్రపంచమందని సకల ప్రాణికోటిలు ఏ ప్రాణిని గౌరవించును అది నన్ను గౌరవించినట్లే, ఏ ప్రాణి హింసును అది నన్ను హింసించినట్లే పర్యాయము హిందువులు ముస్లింలు అడగాయింపగా బాబా మసీదులో మాట్లాడుతున్నారు. అందరితో తమ పొరపాటును కలిసి బాబాను ఏకకంఠముగా ప్రార్థించడంతో బాబా నానా సాయి బాబా ఇంతగానే ఈ సాయి శివరాముడు ఏక కారణ వారందరూ కూడా దర్శనం ఇస్తున్నారు. ఉద్యోగరీత్యా నానా హరిశ్చంద్రగతను రాజ ప్రాంతంలో పర్యాటకైపోయిందన్నారు. అది మందు వేసవి కాలం, పైగా మిట్ట మధ్యాహ్న వేళ నానాకు విపరీతముగా దాహము పరస్పర అతనికి కావలసిన ఏర్పాటు పరిచారకులు అతని కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. కానీ మార్గవర్జనంటే నాకు అంతటనే దాహంతో అతను తాను నమ్మిన బాబా స్మరించు సాయి బాబా ఆ సమయంలో బాబా మసీదులో భక్తుల మధ్య ఉన్నారు. అట్టి బాబా ఏమి నానా రాహమా మధ్యాహ్నం ఇదిగా సమయమున ఒక మొరన విధిని పడింది. కావున సరిపోయింది లేకున్నా ఏమైంది ఆనాడు బాబాయిని దాహము తీసినది ఆ దయావయుడేని చూసి నానా పులకితని నేత్రపడి బాబా పాల్గొని సర్వాంతరయామి సర్వజ్ఞుడిని
కేవలమే ధరించున్నది కదా సాయి లీల కథ కూడా కలిగిస్తున్నాడు. ఈ సాయి బాబా లీల అత్యంత ఆశ్చర్యజనకంగా ఉంది. మరిన్ని లీలను తెలియజేయడమే కాకుండా ఆ కథకు నిత్యే భగవాన్ సమర్థ గురు సాయి బ్రహ్మదేవత జన్మ అత తృతీయోధ్యాయ అద్భుతావతారుడకు శ్రీ సాయిబాబా గూర్చి మరిన్ని సత్కథలను వినిపించుకునేది శ్రోతల కోరికపై పౌరాణికుడు ఇట్లనుచున్నాడు. తన భక్తుల సమస్తమైన బాధలను తానే వహించడంలో శ్రీ సాయిబాబాకు సాటి రాగల దైవం మరొకరు లేరని చెప్పలేదు. అందులకు ఉదాహరణగా ఒక కథ చెప్పుతున్నాను నేను. తొలి అమరావతి పట్టణమందు దాదా సాహెబ్ కపర్తియను పేరు మోసినటువంటి వకీలుడు ఒక వచ్చినవాడు. అతని కుటుంబ సభ్యులను అందరిలో కూడా సాయిబాబా భక్తులే వలన ఒకనాడు తన భార్య తన చిన్న కుమారునితో సహా బాబా దర్శనార్థమై తిరిగి వెళ్ళింది. అచ్చట కొన్ని దినములు నేను పిదప ఒకనాడు ఉదయం బాబా వాళ్ళకు తీవ్రముగా జ్వరం ఉండక ఏమయో కలవరింపసాగినాడు. ఆ తల్లి 1-2 రోజులు చూసింది. జ్వరం తగ్గలేదు. తగ్గగా గుర్రవాడి శరీరంపై పట్టుకొని నిలవాలి. ఆమె కంగారుపడి స్థానిక వైద్యులు పెట్టుకున్న ఈనాడు భయంకర వ్యాధులు ఆ కాలు నాటికి ఆ ప్లేటు అంత భయావహమైంది. దానితో ఆ మాతృను అల్లాడిపోయింది. తిరుపతి మట్టి బాబా పాదుపై పడి పోషించినది. వీటితో సహా తమ బాబా తమ సహజ కరుణ పాత్రతో ఆమె నోదార్థం నా చెంతనుండగా నీకు వైవిధ్యులకమ్మా నా భక్తుల బాధలన్నింటినీ నేనే భరించను. వారిని మాత్రం బాధపడి నేను నీ బిడ్డకు ప్లేగు వచ్చినదా ఆశ్చర్యమే ఇటు చూడము అనుచు తన కర్మని అయితే రూపగా శ్రీ సాయి శరీరంపై కోడి కొందరు ఘనమైనటువంటి భక్తులు బాబా సాగి ఉండగా ఆయన శరీరం ధర్మంలో సరుకున్నారని బాబా వెంటనే కప్పని పట్టుకుని ఇప్పటికైనా ధైర్యం సదా తండ్రి కలిగినదా తల్లి నిశ్చయితగా పసపోయి ఈ కుమారుని లాగించని చెప్పి ఊది ప్రసాదం నుంచి పంపి వైద్యులు ఆమె పసపోయి చూసరికి ఉన్నవారికి తల్లిని చూడగానే వినారా భక్తులారా ఆ పిల్లవాడిని కాపాడుకై బాబా ఆ వ్యాధిని తానే వస్తున్నాడు. భక్తుల ఎడల సర్వదా అతి పరమ కృపాకరులకు సాయి సర్వదా మనందరినీ రక్షించుగాక. భగవాన్ సర్వదేవతాతీత స్వరూప శ్రీ సమస్త సద్గురు సాయినాథ పరబ్రహ్మణే నమో నమః. తృతీయోధ్యాయ సంపూర్ణః. అద చతుర్థోధ్యాయ కథా ప్రారంభ. స్వామి యొక్క 4వ అధ్యాయం శ్రీ సాయిబాబా యొక్క రక్త రక్షణ కళాధూరీతను గురించి విని వీధి వ్యక్తులు సంతోషిస్తున్న జిజ్ఞాసులను ఓ పౌరాణిక వరేణ్య గజేంద్రుని మొర వినినటువంటి విష్ణు సైతులు పరుగున కాపాడుదనే కాక కూర్చున్నటువంటి రావుని దుష్టమైన కళ్ళకయే తనను తలచిన పసిపాపను కాపాడినటువంటి సాయిబాబా వినవేల సంపన్నుడు. ఆ మహానీయుడితే కొనసాగింపబడినటువంటి అద్భుతములు మరిపడి ఒక్కాలించేని మక్కువగా చూడగా సమస్త పుణ్య కథా ఆ పౌరాణికుని విధంగా తీసుకున్నవాడు. జిజ్ఞాసులారా శ్రద్ధగా వినండి. మున్ను నైజాం పరిగణాలకు నిండినటువంటి నాదేంటనందు రసన్ వాడియాను కోటీశ్వరుడు నిలవాడు.
సాటి వాళ్ళు నీతిగా అనిపిస్తే అతనినే కొందరు ఉత్పత్తివాడి అని పరిపాటి కూడా ఉంది. అతనికి సకల ఐశ్వర్యము అనువు కానీ సంతానం మాత్రం ఎన్ని దాన ధర్మాలు వైద్యుల సంపాదించకు ప్రయోజనం లేకుండా ఎందరో పండితులు అతని కార్యక్రమం మంచి అతను సంతానం లేదని భార్య మానసికంగా ఇంటుండగా సాయికి విద్యుడి భక్తుడు సాయి మహిమ ప్రధానంలో అగు దాసులు భార్యను కలిగి జరిగింది. సాయిబాబా నాగరికగా దాసులను అలాగించడంతో వార్య సకల కలత్ర పరివారులున్నాయి. తక్షణమే తిరిగి బయలుదేరినాడు. అతను మసీదు చేరుకున్న బాబా తన భక్తులతో దర్బారు చేసింది. సాయిబాబా చూడగానే భార్య అనురాగమైనది. భూమిలో పోయి బాబా పాదంపై పడి తెల్లదండ్రి మనవరాడు బాబా అతను లేవనెత్తి వేల వలె విచారించే వేళ నీకేమీ విరోధం కాదు. నేను ఈ మసీదునందుంది ఈ అసత్యమారు ఈ బాధ నాకు తెలియదు. ఆ వెళుతో తొలగి ఓ కాలము సమీపించినది. నేను అనుగ్రహించుకున్నాను. నీకు 4 పుత్రులు కలిగేది సుఖముగా ఉండదు అని తన కోరిక తెలుపుకుండగానే తానే తెలుసుకుని ఆశీర్వదించినట్టు బాబా వైపు పోత మహా అద్భుతం పిదప తాను తెచ్చినటువంటి మామిడి పంట ముందును బాబా సమర్పించగా బాబా నుండి 4 మండలు తీసి భారీగా ఈ మకాములకు పోయి ఈ 4 పండ్లు నీవే నలుగురు కుమారులు ప్రసాదంగా సాయిబాబా వాక్కు ఎన్నడూ తప్పదు. వాడియాకు మరుసటి సంవత్సరమే ఒక కుమారుడు కలిగినాడు. ఆ దంపతులతో వచ్చి బాబా దీవుని అందించినాడు. అంతరము వారి 3 కుమారులు కలిగినాడు. వాడియా స్త్రీలో బాణాలు కట్టించినాడు. దానిని రుచించేవాడని పిలుస్తున్నాడు. అన్నారా అతని అన్నింటికంటే ప్రధానమైన మరియు బాబు ఓర్పు విశ్వాసులు ఉన్నవారు ఏమైనా కాదు అని విద్యార్థి సాయి భక్తులు న్యాయమయ దృష్టికై పరీక్షలు రాసి రాయవలసినది. వేదాయుడి అతనికి కొంత భయం కాదు. అతడు సిద్ధిగా వచ్చి బాబాను చూసి దర్శింపగా బాబా నేను ఉండగా నీకు భయించడం నన్ను స్మరించుకు యోచనకు రాయి సర్వము నేను చూసుకుంటున్నాను అభయమిచ్చినాడు బాబా. ఎవడే ఆనందముగా వచ్చి పరీక్షలు రాసినాడు. కానీ మిత్రులందరూ కూడి తమ తమ పరీక్షాపత్రంపై చర్చించుండగా ఎవడే రాసిన తప్పులని అతడు ఆ పరీక్షలు కాలేనని సావాసకాలు చేస్తూ ఎవడే మాత్రం నేను శ్రీ సాయిబాబానే నమ్ముకుని ఆయన నాకు అభయించినాడు. కావున నేను తప్పగా కృతజ్ఞతలు బూడిదలకు మహిమ నుండి పరీక్ష ఉత్తీర్ణులుగా ఏమి అని ఎంతో ఏమి చేసినారు. పరీక్షా పత్రులు సాధారణ బాబా తన గొప్పతనం కాదని బాబా పలుమార్లు పునఃస్థితిగా యోగీశ్వరుడు శ్రీ సాయి పరమాత్ముడు తన నిజ భక్త శ్రేణులను రక్షించుతూ సాలివాహనకం ఉంటే 1480 మహాసమాధి చెందిన వారికి పౌరాణిక శ్రోతలు పోయి పుణ్యకథ కథనాది బాబా సమాధి చెందిన పిమ్మట నేనేమైనది నిర్యానంతరము కూడా
కూడా సాయి పూర్వం వల్లనే భక్తులను కాపాడుతున్నారా? అట్టి లీలలు ఏమైనా ఉంటే తెలియజేయమని ఆ పౌరాణికుడు ఈ యొక్క ఉన్నటువంటి మనుషులందరూ కూడా అడుగుతుండేవారు. ఆ పౌరాణికుడు నవ్వుతూ అడగవలసిన ప్రశ్న అడిగినారని వేదకు చెప్పులకు ప్రారంభించిన భగవాన్ చతుర్థోధ్యాయ సంపూర్ణ అద పంచమోధ్యాయ ప్రారంభ. ఆ పౌరాణికుడు ఈ విధముగా చెబుతూ ఉండేవాడు. ఆ పురాణ కథను చెప్పుదాగండి. సర్వ సదసత్వేకల్పత్తులారా లోకలారా ఇంత నమ్మక శ్రీ సాయినాథుడు వారి సమాధ్యానంతరము నీలకండు శ్రీవారి సాలివారి కంటే 1840వ సంవత్సరంలో అనగా క్రితం 1918వ సంవత్సరం రజనీ వందల అధ్యాత్మం 2 గంటల 30 నిమిషములకు మహాపూర్వమే కొందరు భక్తులను కలిగి రమణి మా కథనే వెనుక ఆ యువకుడు సాయిబాబా సాదా సుందర సారాస్మేర సాయిబాబా సాయి అన్నుల శ్రీగారు బ్రహ్మ సర్వ పరిగణితమైన స్వరూపంగానే కావున ఈ పాంచభౌతిక దేహాన్ని భద్రమైనగా మాత్రం నేను భోజనాన్ని గ్రహించకండి. నా సమాధి సర్వకాలం సమాధి సర్వదా రక్షించండి. వారి మాట అక్షర సత్యం. సాయి పట్ల మనకు శ్రద్ధాభక్తులే ఉండొచ్చు. సమాధికమైంది వారి సహాయం అందించదురో ఆ ఘట్టమును చూడండి. బాలాజీ పాటిల్ నేవార్కాసురుడు బాబాకు మిక్కిలి భక్తుడు వ్యవసాయముతో పట్టుకుంటున్నాడు. ప్రతి ఏటా పట్టరాగానే దాన్ని సాయిబాబా వద్దకు తెచ్చి వారు సమర్పించి పిదప బాబా అనుమతితో ఇంటికి కొనిపోయేవాడు. అతడు మరణించి ఉన్నాడు. అతని కుమారుడు కూడా అట్లే చేయి సాగినాడు. సాయిబాబా సమాధి చెంది ఉన్నాడు. అయినను దేవార్ కుమారుడు పంట మొత్తము సమాధులు తెచ్చి అక్కడే నివేదించి ఉంచి ఉన్నాడు. అలాగా ఆ విధముగా 1943వ సంవత్సరంలో కార్జటీ నగరమున సాయి సప్తాహమును వైభవముగా జరిపించి మరుడాడ అన్నదానములకు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. 1000 మంది వత్తులని అంచనా వేసి వంటలు కాల్చినారు. తీరా విస్తళ్ళు వేసి వడ్డన ఆరంభించేసరికి జనము సంఖ్య 6000 తెలియంది. ఈ సంగతి చాంగలాగారు చెప్పగానే ఆయన కంగారు పడినాడు. వెంటనే సాయి మంత్రము తండ్రి ఏకాంతుగా కనిపించింది. హే సాయినాథ, ఈ అపవాదు నాకు కానీ ఈ ఘనత నాది కాదు, నీదే తండ్రి. నీపై భక్తితో మేము సాగించి అన్నదానము నిర్విఘ్నంగా చేయుచో నీ ముందునే నాత్మాత్మను చేసుకుంటున్నాడు. ఆ అందులకు ఆ సాయిబాయి బాబా వారిని ఆనందించి ఆ వచ్చినటువంటి వారితో కూడా అనేక వేల సంఖ్యలో అన్నదానం నిర్వహించగా ఆశీర్వదించినారు. తమ భక్తులు సాయినాథుడు సమాధి చెందిన ఒకనాడు బొంబాయిలోని కాకాబాయి ఏకనాథ మహాజని కూడా అతనే ఉండి పురాణం సిద్ధంగా ఉంటుండేవారు. అందులో నవవిధం అది చదవగానే కాకాబాయి అని ఎంతగా పదార్థాలు కాకాసాయి ఆ రోజు కలిసినది. మరలా వారు భాగవత పారాయణి ఆనందరావు ఆఖరి అతడు గత రాత్రి అంతా సుఖంగా
స్వామి కరుణించి కాపాడి రక్షిస్తూ ఉంటాడు. జై సమర్థ గురు సాయినాథ్ అఖిలాండ కోట జై సమర్థ గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ జై శ్రీ సాయినాథ్ మహారాజ్ జై సమర్థ గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ భగవాన్ సర్వదేవతా తీర్థ శ్రీ సమర్థ సద్గురు సాయినాథ్ బ్రహ్మణే నమః. స్వస్తి శ్రీ ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీ మహీషః సర్వే జనాః సుఖినో సాయినాథ్ బ్రహ్మదేవతా మహాకాయేన వాచా ప్రకృతే స్వభావాత్ కరోమి యంత సకలం పరస్మై నారాయణాయ నమస్మయామి శ్రీమన్నారాయణామి నమస్కృరు సాయినాథ్ బ్రహ్మదేవతాభ్య మహాదివ్య ప్రసాద అక్షరం వేసుకోండి. అక్కడ కథ దగ్గర వేసారు కదా పాదాల దగ్గర 2 గింజలు తీసుకుని అక్షరంలో కలిపి రంగు వేసుకోండి. సమర్థకు సాయి బ్రహ్మదేవత దివ్య ప్రసాదామి సహస్ర పరమాదివ్యాంగురా అక్షంతలు ఇవ్వండి బాబా పాదాలు. ఆ పాదాల దగ్గర పెట్టండి. అక్షరం దగ్గర దాని పరమదేవత దివ్య పరమదేవత దివ్య ప్రసాద సిద్ధిరస్తు. స్వామికి హారతి ఇవ్వండి. హారతి ఇచ్చిన తర్వాత అప్పుడు అమ్మగారు చెప్పిన తర్వాత దీపాలు గుర్తుగా ఇంకో దీపం వెలిగించండి. దీపం ఉండాలి కదా, అదే ఏకహారతి. మీ దగ్గరే ఉండాలి ఆరుతుంది. మంగళం గురుదేవాయ మంగళం జ్ఞానదాయ మంగళం శ్రీనివాసాయ గురు సాయినాథాయ నమో నమః. సమాదృశ్య మంగళాని భవంతు.
కానీ ఉత్తరంగా తీసుకోకుండా దానికి ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళించారు. చాలా మంది ఏం చేస్తారు, ఈ క్రిమి తీసుకెళ్ళి అక్కడ అంటే అంతా ఇదవుతుంది. ఖాళీ కానీ తెలుసుకుంటారు డాక్టర్
ముందు అది వెలిగిస్తే విఠల హరి విఠల విఠల హరి విఠల విఠల హరి విఠల పాండురంగ విఠలే హరి నారాయణ పాండురంగ విఠలే హరి పక్కన కూడా వెలిగించు. నువ్వు రామ్మా వాళ్ళు వస్తారు. ఒకళ్ళే రెండమ్మా దీపాలు కదా. నువ్వు వచ్చి మధ్యలో వెలిగించాలి. వెళ్ళమ్మా రెండు వెలిగించావు కదా నువ్వు వెళ్ళు. దూరా అగ్గిపెట్టి ఏమంటారు గౌన్ లోపలికి పెట్టుకోవాలి. అలా కాదు చూడు లోపలికి ఇలా లోపలికి పెట్టేసుకో. అవి మధ్యలో వెలిగించు. మధ్యలో వెలిగించు. అది వెనక లోటు ఉంది. ఇంకోటి వెలిగించు. నువ్వు వచ్చి ఇంకా పక్క వచ్చేయమంట. వాళ్ళ సార్
ఇక్కడ కాదమ్మా, ఇక్కడ కాదు, ఇవి వాళ్ళ మధ్య మధ్యలో వెలిగించమ్మా, పైకి లాగా వచ్చి అయిపోయిందండి. వెనకాల వచ్చి పైకి అటు వచ్చి అటు మధ్యలో ఉన్నది
ఆంటీ ఇక్కడ వచ్చండి
అందరూ అడ్డు లేకపోతే చేస్తారు వస్తుంది. ఫోటో చేస్తాను చేస్తున్నా